ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ 6234397843। राज भाग राणी संभालदी सी, बड़ी हुशियार, सारी गल सुन के बोली, इस वारदात विच तुहाडा कोई कसूर नहीं, तुहाडी थां दीवान जी हुंदे ओह किहड़ा शक करदे होए सो बीती, पर चोर फड़ना बहुत जरूरी है, वरना हुकूमत दा डर कौन मन्नेगा। इह तां चोर दी मेहरबानी जानो कि सारा खजाना ले जाण दी थां बस 10 मोती लै गया। सारा खजाना लै जांदा कौन सी रोकण वाला? जिथे भी होए फड़ के मेरे सामने पेश करो, चाहे 7 आकाश ते 7 पताल दे खोजने पैण, फड़ना पएगा। देश की इज्जत का सवाल है। राणी का सुनन सार फौजी टुकड़ी सारे दिशावां में गल चढ़ लिया। घोड़े दियां पैड़ां दा परख लभदे चोर दे दरवाजे तक पुज गए। आराम नाल ओह अपनी बैठक विच सो रहा सी। हलचल सुनी ओह उठ के बाहर आया। सिपाहियां ने फौरन पछाण लिया, यह तां कल वाला घोड़सवार है। उसके चेहरे ते कोई घबराहट नहीं सी। एक ही अणहोनी पुछण सार उसने जुर्म दा इकबाल कर लिया कि हाँ भले मानसो, इन्नी औख झलन दी की लोड़ सी? मैं तो तुहानू कल ही दसता सी मैं चोर हाँ ते राजे दे खजाने विच चोरी करन चलिया। सिपाहियां ने जदों कहा साडे नाल चलो, घोड़ा खोलिया, बिड़िया सवार होया, बिना किसी इतराज उन्हां नाल चल पिया। डर ना पै, इहो जिहा चोर ना पहला देखिया ना सुनिया। किले अपड़न तार सारे शोर पै गया, चोर फड़िया गया। राणी दे हुक्म नाल दरबार सजिया। नामी ग्रामी चोर देखण वास्ते दरबार हाल खचाखच लोकां नाल भर गया। आखिर राजा आया, चुपचाप राणी दे नाल वाले सिंहासन ते बैठ गया। लोकां दी इन्नी भीड़ देख के उसनू हैरानी हुई। दिल रखण वास्ते थां नहीं। राणी नू कहा, चोर नू देखण वास्ते इन्नी भीड़, साडे दर्शन वास्ते इस तो चौथा हिस्सा भी लोग नहीं हुंदे। यह राजा होण दा योग है। राणी ने अख दा इशारा किया। राजा होठां तक आए बोल नू निकल गया। कदे चोर नू देख के मुस्कुरांदा, कदे प्रजा दे इकट्ठ नू देख के। राणी ने देखा सारे दरबार विच इन्ना अनोखा रोब दाब वाला कोई बंदा नहीं, जिन्ना चोर फड़े जान दे बावजूद ना शिकवा ना शिकन, ना डर ना परवाह। शिकवा ना शिकन, ना डर ना परवाह, यकीन नहीं आ रहा। रानी ने कहा, सच दस तू कौन है? सच बोलेंगा सारे गुनाह माफ कर देंगे। इको सवाल का जवाब दिंदा चोर अगे गुस्से विच आ गया। सोने दी छूटी हवा विच लाउंदिया कहा, किन्नी बार दसां कि चोर हाँ चोर। सब नू होशियार करके खजाने विच चोरी करन आया सां। किन्ने मोती चुराए? 5। रानी ने खजानची नू पुछया, पर तुसी दस्सिया सी 10 मोती चोरी होए। खजानची ने हाथ जोड़ के अर्ज की, अन्नदाता चोरां दा की एतबार, ये सरासर झूठ बोल रहा है। चोर ने कहा, जो गल सी मैं दस दिती, चोरी करदा हाँ, झूठ ना बोलन दा प्रण किया होया है। 6वें मोती नू हाथ नहीं लाया। राणी नू चोर दी गल सही लगी। खजानची दी शक्ल देखन सार ताड़ गई। दाल विच कुछ काला है। कड़क के बोली, खजानची कोरा झूठ बोल रहा है। दीवान जी 4 सिपाही लेके खजानची दे घर जाके तलाशी लवो। चोर दे पैरां विच किन्ना कदम। खजानची दे मुंह उपर हवाएं उड़न लगियां। उसने अपनी चोरी कबूल कर ली। घरों मोती लिया के कंबदे हत्थां नाल दीवान जी दे सपुर्द कर दिते। लोकां दी हैरानी दी हद ना रही। इस चोर ने तां वड्डे वड्डे दयानतदारां नूं मात दे दिती। चोर दा गुरु भी प्रजा विच बैठा सी। चेले दी दलेरी देख के उसकी छाती तन रही सी। दरबार विच खड़ा होके फकर नाल बोलिया, हजूर ए मेरा चेला है। मैं इसनू सच बोलण दी सौं चुकाई सी। उस दिन तां मैनू भी यकीन नहीं सी कि ए अपना प्राण निभावेगा। चेले होण तां इहो जिहे महाराज। यह सुन के राणी दी खुशी होर वध गई। दीवान ने कहा, इस चोर की सच्चाई पर असी बहुत खुश हाँ। खजानची तो फड़े गए 5 मोती भी इसनू दे दो। पर चोर ने राणी की मेहरबानी कबूल नहीं की। बोलिया, मैं कोई बामण नहीं जो दान वास्ते हाथ फैलावांगा। मैं चीज चोर सुपने विच कोई ना सोचे। भरे दरबार विच कोई राणी वल्लों दिते सुगात टुकरा देगा। सन्नाटा छा गया। राणी नूं गुस्सा आया। करदा तां शेर भी उस नाल अख ना मिला के सकदा हुंदा। खिच जांदी तां बख्शीश दी गल छड्डो फांसी यकीनन। बेवकूफ शायद राणी दे सुभाव तो वाकफ नहीं। राणी नूं गुस्सा तां इन्ना आया कि जी कीता सर कलम कर दईए। पर दूजे पल गुस्सा पी के फिक्की हासी हसदी बोली,
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਲਟੀ ਖੋਪੜੀ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਇਹੋ ਕਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ 10 ਮੋਤੀ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਵਾਈ ਸੀ। ਚੋਰ ਵਾਕਈ ਉਲਟੀ ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਬੇਝਿਜਕ ਬੋਲਿਆ, 5 ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਤਮਤਮਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਚੰਡਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਰ ਦਾ ਬਕਬਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਫਿਰ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਮ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਕਿਉਂ ਖਾਮਖਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਖਾਲੀ ਮੁੱਠੀ ਆਏ, ਖਾਲੀ ਮੁੱਠੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਉਨੀ ਦੌਲਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਚੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਛੋਟੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਰਾਜਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੰਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਥੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਧਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਕ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਚੋਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨਦੀ। ਬੁਰਕੀ ਦਮ ਥਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਰਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਅਜੀਬ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਤਨ ਹੱਥ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਭ ਹੈਰਾਨ। ਰਾਣੀ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਰਾਜਾ ਵੀ ਮੰਦ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ 100 ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਚੋਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 5 ਮੋਤੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ, ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂ ਨਾਲ ਨੁੜੀਏ ਚੋਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਘੂਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਬੇਰਹਿਮ ਤਕੜੇ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਵਸ ਚੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇੜੇ ਫਟਕਣ ਨਾ ਦੇਣੀ ਕਦੇ। ਹੌਲੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਰ ਸੰਘਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹਨੇਰਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਹਲਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲ ਪੀਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝਿਲਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਟਿਮ ਕਰਦੀ ਗਾੜੀ ਚਾਨਣੀ, ਅੰਤ ਅਸੀਮ। ਸਾਂ ਕਰਦੀ ਵਗਦੀ ਹਵਾ, ਪੱਤੇ ਦਾ ਫਰ ਸੰਗੀਤ, ਪੱਤੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਨੱਚਦੀ ਚਾਨਣੀ। ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਅਗੋਚ। ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਚਰਮਕਾਇਆ, ਹਲਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਸੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਫੜੀ ਉਸ ਤੱਕ ਆਈ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਖਾਸ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਾਂਦੀ ਬੋਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਯਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚੋਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਵਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਂਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੀਵਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਲ ਖੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖਣਖਣਾਹਟ ਗੂੰਜੀ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਰਵੀ ਦੇ ਚੰਦ ਦੀ ਤੌਲੀ ਚਾਨਣੀ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ। ਬਰੀਕ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਉਂਗਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਤਾਰੇ। ਅੱਧੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਮੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁਦਰ ਠੰਡੀ ਪੌਣ ਜਿਵੇਂ ਉਂਗੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਅਥਾਹ ਅਸੀਮ ਅਨਮੋਲ ਦੌਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ? ਹੈ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜੌਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨੀ ਖਿਲਾਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਸਕੇ? ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਸੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬਾਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਧਾਮ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ। ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਲੱਦੀ ਰਾਣੀ। ਇੱਤਰ ਫੁਲੇਲ ਦੀ ਤੀਮ ਮਹਿਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ।
ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ, ਕੌਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 32 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ। ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਾਰ ਬਾਂਦੀ ਥਲ ਉੱਪਰ ਚੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕ ਬਖਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕਿੱਡਾ ਪਾਪ। ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਮੋਤੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਚੇਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਇਨਕਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟਾਲਣੀ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੇਕ, ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਖਰਾ ਦੀਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਚੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜਕਾਜ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਉਜਲਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਲੱਗੀ। ਰਾਣੀ ਮੁਸਕਰਾਈ, ਬੋਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸੋਗੇ। ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੰਟਸ਼ੀਟ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਨੀਰੀ ਭੀੜ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਭੋਲੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਚੌਥਾਈ ਪ੍ਰਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਧਾਨ ਦਾ ਗੱਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਣਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਏ ਰਾਜੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਮਾਸੂਮ ਨਾ ਸਮਝ। ਚੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਆਸਨ ਇੰਨਾ ਦੁੱਬਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੋ। ਫੇਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮਾਲਕਨ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਂਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਥਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਾਤਰਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਤਕਾਰੇ ਚੋਰ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਉਤਰੇ। ਉਸੇ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਥ 2 ਟੁਕੜੇ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ 32 ਪਕਵਾਨ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਣੀ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਕਹਿੰਦੀ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋਹਰੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀ ਜਾਣਨ। ਹੱਕਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਰਾਣੀ ਲਈ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਂਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਝਾਕੀ ਕੱਢੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਗਲੀ ਘੁਮਾਵਾਂ। ਸੁਣਨ ਅਨਸਾਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਾਣੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਸਾ ਰੁਕਣ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋਦ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਣ ਲਏ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੋਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚੁਗਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਬਰਕਰਾਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਗੁਣ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਪਾਈ। ਉਮਰ ਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਣ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਮਨ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਂਦੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ। ਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਛਲ ਦੇਖੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਈ। ਰਾਣੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੋਰ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ
ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਸਮਝ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਕਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਸੇਜ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕਵਾਨ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਣ ਹੱਥ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਸਾ ਜ਼ਬਰਨ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸੌਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਿਫਰੀ ਹੋਈ ਨਾਗਣ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਬੇਵਕੂਫ, ਰਾਣੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਚਿਹਰਾ ਟੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਉੱਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਵਲੋਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਲੋਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮੇਰਾ। ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੰਦ ਤਹਿਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਬਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਮਹਿਲ, ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੀਵਟ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਲੰਗ, ਉਸ ਤੇ ਪੈਰ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਰਾਣੀ। ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਪੈਰ ਛੁਡਾਏ। ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਰਾਣੀ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾਈ। ਬੋਲਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਪਾਗਲਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਾਧੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰਮਹੀਨ ਦੇ ਫੁੱਟੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਦਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਅੱਜ ਭਿਖਾਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਸਕਦੀ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ। ਵਸ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ। ਚੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋਈ ਰਾਣੀ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖਲੋਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਨ ਦੀ ਪੂੰਛ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਰੰਤ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਲਪਕੀ। ਫੁਰਕ ਦਾ ਫਣ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕਲਖ ਚਪੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਲਵੰਤ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਆਂਚ ਲੱਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਹੇ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚਲਾਈ, ਚੋਰ ਚੋਰ ਚੋਰ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਉੱਡਦੇ ਆਏ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਠਹਿਰੇ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸੱਤਿਆਵਾਨ ਚੋਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਕਦਮ ਤੇ ਵਿੰਗੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਢਲਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਪਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਕ ਤਿੱਖੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਹੁਣ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਉਹੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ, ਉਹੀ ਦਾਸੀ। ਚੋਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਣੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਗਿਆ। ਚੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸ ਅਣਮੋਲ ਰਾਤ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਸ਼ੁਭ ਮੰਗਲ ਘੜੀ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਲੱਭਿਆ। ਰਾਜੇ ਹਥਪੇਖ ਪੂਜਨੀਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਮੱਥ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਬਾਰ ਢੋਲ ਵੱਜੇ, ਨਗਾਰਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ, ਵਾਜਿਆਂ ਗਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ। ਮਾਮੂਲੀ ਚੋਰ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਥਪੱਥ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ 6234 97843।